السلام علیکم ناظرین نجم الدین ایوب بیبرس کی کامیاب واپسی پر بے حد مسرور ہوا۔ فوری طور پر ابو خویلد کی امارت میں 50 گھڑ سواروں کا دستہ بیبرس کی جانب روانہ کیا گیا۔ امرائے مصر کو جب کسی کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ سخت متحیر ہوئے کہ ایسا کون سا فرد آ رہا ہے جس کے لیے اتنا بڑا اور نہایت سرعت سے بندوبست کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر کھوج لگانے کی بڑی کوشش کی مگر کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے۔ بیبرس کے بھیجے ہوئے قاصد کو دربار کے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا تھا اور اسے باہر نکل کر کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ابو خویلد بیبرس کے پاس پہنچا تو اس نے اس کی تعریف و توصیف میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بیبرس اپنے استاد کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی خوش بختی پر رونے لگا۔ ابو خویلد نے اس کی کمر تھپ تھپا کر ہمت بندھائی کہ وہ ایک ایسے امتحان میں سے بخوبی نکل آیا تھا جس میں بڑے بڑے سرما ناکام رہ جایا کرتے ہیں۔ بیبرس اور اس کا قافلہ ابو خویلد کے گھڑ سواروں کے دستے کی رہنمائی میں شام ہونے سے قبل ہی قاہرہ کے صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ وہاں امراء و شرفاء کی بڑی تعداد موجود تھی جو کہ محض اس تجسس سے وہاں جمع تھے کہ کون آ رہا ہے۔ جب ان کی نگاہ بیبرس پر پڑی تو ان میں سے کئی ایک نے منہ بسور لیے، البتہ اس کے ہمراہ پالکیوں میں خواتین اور حبشی مردوں کا ساتھ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ نجم الدین ایوب خود ان کے استقبال کے لیے صدر دروازے تک آیا تھا۔ بیبرس اور ابو خویلد نے جب اپنے آقا کو سامنے دیکھا تو گھوڑوں سے اتر کر اس کے پاس پہنچے۔ بیبرس نے اپنے آقا سے مصافحہ کیا اور اپنی کامیابی کی نوید سنانا چاہیے تو نجم الدین ایوب نے اشارے سے منع کر دیا۔ یہ قافلہ سلطان نجم الدین ایوب کے جلوں میں شاہی محل تک پہنچ گیا۔ سلطان نجم الدین ایوب شاہی محل کے باہر دیوان کے چبوترے پر چڑھ آیا۔ پھر تمام بغدادی کنیزوں اور غلاموں کو چبوترے کے پہلو میں ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ امراء و اعیان شہر کی جماعت اس عجیب و غریب کھیل کو دیکھ کر اندازے لگانے میں مصروف تھی کیا ساتھ کی بھرمار ہو رہی تھی۔ مجمع کی آوازوں نے کچھ بھی سننا دشوار کر رکھا تھا۔ اچانک نجم الدین ایوب نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ میرے مصاحبوں اور ساتھیوں، میں نے گزشتہ دنوں ایک درخواست بھجوائی تھی جسے بحکم باری تعالی منظوری نصیب ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ قاضی القضات ابن مستقذ یہاں میرے پاس تشریف لیں اور آپ سب کو تجسس کے دائرے سے آزاد کر ڈالیں۔ قاضی القضات ابن مستقذ خود لا علم تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چبوترے کا زینہ طے کر کے سلطان نجم الدین ایوب کے مقابل پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا استفسار موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا نجم الدین ایوب نے اسے روک دیا اور بیبرس کو اشارہ کیا۔ بیبرس اشارہ پاتے ہی جوش لگا کر چبوترے پر پہنچ گیا۔ فرمان شاہی ان کے حوالے کر دو تاکہ وہ پڑھ کر دوسرے تمام لوگوں کو سنا سکیں۔ بیبرس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک سنہرے بکس کو اپنے لبادے سے نکالا اور اس کا ڈھکن کھول کر بکس ان کی جانب بڑھا دیا۔ ابن مستقذ کی مشاق نگاہیں پہلی نظر میں پہچان گئی تھیں کہ یہ شاہی فرمان کہاں سے آیا ہے۔ ایک دھیمی سی مسکان اس کے چہرے پر پھیلی۔ اس نے سلطان نجم الدین ایوب کی جانب دیکھ کر اس کی ذہانت کی داد دی۔ شاہی مراسلہ اس نے غور سے پڑھا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر نجم الدین ایوب کو امیر المومنین کی جانب سے بلاد مصر کی قانونی امارت ملنے پر مبارکباد دی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمکتا دکھائی دیا۔ لوگ مزید وقت گزرنے پر شدید الجھن کا شکار ہونے لگے۔ ابن مستقذ نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بلند آواز میں امیر المومنین ابو جعفر مستنصر باللہ کا شاہی مراسلہ پڑھ کر سنایا جس میں نجم الدین ایوب کو خلیفہ بغداد کی جانب سے بلاد مصر کے تمام اختیارات تفویض کر دیے جانے اور امیر المومنین کے لیے بیعت لینے کا اختیار بھی سونپے جانے کا تذکرہ موجود تھا۔ امرائے مصر نے جب امیر المومنین کے شاہی فرمان کو سنا تو ان کے چہروں پر بشاشت پھیل گئی۔ سلطان نجم الدین ایوب ملک الصالح اور امیر المومنین کے نعروں سے فضا گونجنے لگی۔ قاہرہ کے لوگوں نے امیر المومنین کے بارے میں محض سن رکھا تھا، امیر المومنین کو دیکھنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان میں فرط مسرت سے اتنا جوش دکھائی دے رہا تھا۔ نجم الدین ایوب خود بھی آج بے حد خوش تھا۔ وہ اب بلاد مصر کا مکمل اور با اختیار حاکم تھا۔ کوئی امیر اس کی ٹانگ کھینچنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ مجمع میں موجود کئی چہرے بجھے اور پائی مردہ بھی دکھائی دینے لگے
جو کہ چند ساتوں بعد وہاں سے نکل آئے تھے۔ وہ ایسے عمرہ تھے جنہیں سلطان کے اس اقدام پر بے حد افسوس ہوا تھا یا پھر اپنی حکمیت خطرے میں پڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ ناظرین، شیخ عز الدین بڑے خوددار، باوقار اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ وہ خود کو شاہی مراتب اور درباری پیچیدگیوں اور جھنجھٹوں سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے علمی زہد اور ریاضت اور حق گوئی کی بدولت وہ شام کی سب سے بڑی دینی شخصیت متوسر کیے جاتے ہیں۔ 637 ہجری میں جب ملک الصالح عماد الدین اسماعیل نے نجم الدین ایوب سے دمشق ہتھیایا تو انہوں نے عماد الدین اسماعیل کے اس فعل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ عماد الدین اسماعیل نے ان کی پسند و ناپسند کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ جب عماد الدین اسماعیل کو قاہرہ سے مراسلے ملنا شروع ہوئے تو اس کی نیت میں فطور پیدا ہونے لگا۔ وہ بلاد شرقیہ و شام کے ساتھ ساتھ بلاد مصر پر بھی للچائی نگاہیں ڈالنے لگا۔ جس دن اس نے کوچ کرنا تھا اسی دن ملک الجواد کے محاصرے نے اس کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ وہ نجم الدین ایوب کی اس چال کو بخوبی سمجھ گیا کہ وہ وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھا لے گا، حالانکہ یہ چال نجم الدین ایوب کے علم میں بھی نہیں تھی۔ یہ قدم ملک الناصر نے محض اپنی حکومت بچانے کے لیے اٹھایا تھا۔ اس نے اپنی حکمت و بصیرت سے ملک الجواد کے لشکر کو محاصرہ ختم کرنے اور واپس لوٹنے پر راضی کر لیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی والی غلطی دہرانے میں ذرا گریز نہیں کیا۔ اس نے فوری طور پر مفرور شاہ یروشلم فریڈرک اور صلیبی گروہوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا اور ان سے اپنے بھتیجے سلطان مصر نجم الدین ایوب کے خلاف مدد طلب کی۔ اس مدد کے عوض اس نے نہ صرف انہیں سیدہ شکیف اور دوسرے اہم قلعوں کا پروانہ لکھ کر دے دیا بلکہ انہیں کھلے بندو دمشق میں گھومنے پھرنے اور ہتھیار خریدنے کی بھی اجازت دے دی۔ صلیبی بے دھڑک دمشق میں داخل ہوتے اور یہاں سے ہتھیار خریدتے اور مسلمانوں کو کینہ توز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے واپس لوٹ جاتے۔ ان کی آنکھوں میں ان کی نادانی کا تمسخر جھلکتا کہ آنے والا کل انہی ہتھیاروں سے ان کی گردنیں کاٹے گا۔ مسلمانوں میں غلط قسم کی تجارت کی وبا چل نکلی تھی۔ وہ دوسروں کی نسبت صلیبیوں کو ہتھیار بیچنا زیادہ پسند کرتے۔ شیخ عز الدین نے جب یہ صورت دیکھی تو انہیں عماد الدین اسماعیل کی بے حمیتی سے سخت صدمہ پہنچا۔ انہوں نے فوراً جامعہ اموی میں فتویٰ جاری کر دیا کہ نصرانیوں اور یہودیوں کے ہاتھ ہتھیار بیچنا حرام ہے، کیونکہ وہ دشمنان اسلام ہیں اور یہی ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے شاہ دمشق عماد الدین اسماعیل کا نام خطبہ جمعہ سے خارج کر دیا اور اس کے لیے دعا موقوف کرتے ہوئے صرف یہ دعا مانگی: الہی اسلام اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں کی مدد فرما اور انہیں نصرت سے نواز اور دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار فرما اور ہم ایسے بے دین گروہ سے محفوظ رکھ۔ عماد الدین اسماعیل کو جب شیخ عز الدین کے بارے میں اطلاع پہنچی تو وہ سخت غضبناک ہوا۔ اس نے فوری طور پر انہیں تمام سرکاری و دینی مناصب سے برطرف کرتے ہوئے ان پر اپنی اطاعت کا دباؤ ڈالا۔ شیخ عز الدین کے دل میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کے منہ پر صاف کہہ ڈالا۔ عماد الدین اسماعیل نے انہیں کچھ دن تک نظر بند رکھا، لیکن شیخ عز الدین تمام تر سختیوں کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ عمادین شہر کے سخت دباؤ کے باعث اس نے قید کی صحبت ختم کر دی، لیکن جب عماد الدین اسماعیل کے ساتھ ساتھ ولی حمص ملک الاشرف بھی صلیبی پرچم تلے چلا آیا تو آپ کا دل اٹھ گیا۔ دمشق و حمص کے مسلمانوں کی بے بسی حد سے گزرنے لگی تو شیخ عز الدین بد دلی سے اپنا بستر سمیٹنے لگے۔ انہوں نے سرزمین مصر کو اپنی جائے قیام کے لیے منتخب کیا تھا۔ دمشق کے لوگوں کو جب آپ کی روانگی کا علم ہوا تو وہ گروہ در گروہ آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان میں شیخ عز الدین کی اچانک مصر روانگی کے بارے میں گہرا اضطراب پیدا ہونے لگا۔ آپ نے انہیں وہاں سے ہٹ جانے کے لیے کہا تو وہ مایوس واپس لوٹ گئے۔ اس کے چند دن بعد ہی شیخ عز الدین اپنے اہل و عیال کے ہمراہ دمشق سے نکل پڑے۔ ناظرین، متی الدین کو اپنے سامنے ایک بڑا سا پہاڑی درہ دکھائی دے رہا تھا۔ درے میں سے گزرنے والا راستہ قدرے تنگ ہو گیا تھا۔ متی الدین پر درے کی صورت دیکھ کر جانے کیوں اضمحلال سا طاری ہونے لگا۔ اس نے بے خیالی میں اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں۔ اس کی چھٹی حص اسے کسی انجانے خطرے کا احساس دلا رہی تھی جو اس درے کے قرب و جوار میں موجود تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، گھوڑے کی لگام تھامے وہ درے کے اطراف میں گہری نگاہ سے انجانے خطرے کو تلاش کرنے لگا۔ اسے دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا درے کے دوسری جانب کوئی موجود ہے یا وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے؟ اس نے درے کے سلسلے کو بھرپور انداز میں دیکھا۔
पहाड़ियों का छोटा सा सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। बर्फ से लिपटी हुई इन पहाड़ियों में सिर्फ यही वाहिद दर्रा ऐसा दिखाई दे रहा था जो उसे दूसरी जानिब पहुंचने में मददगार साबित हो सकता था। उसने एक पल के लिए सोचा कि अगर वो इस दर्रे की बजाय पहाड़ी के ऊपर से घूमकर पार करने की कोशिश करे तो क्या कबात दरपेश हो सकती है। पहाड़ी की ऊंचाई खासी थी, मुमकिन था कि पूरा दिन इसी सिलसिले में सर्फ हो जाता। फिर यकायक उसने फैसला कर लिया कि वो इस दर्रे में से नहीं गुजरेगा बल्कि पहाड़ी के ऊपर से चक्कर काट कर दूसरी जानिब उतरेगा। इस तरह उसे दरपेश किसी अनजाने खतरे से निमटने में कदरे आसानी हो सकती है। उसने एक बार फिर घोड़े पर सवारी की और उसे दर्रे के पहलू की जानिब रुख मोड़ते हुए एड़ लगाई। घोड़ा अपने सवार की ख्वाहिश के मुताबिक पहाड़ी के पहलू में दुश्वार रास्ते पर गमजन हो गया। गाजी अब्दुल्ला शाफी बड़े तमाम से जमालुद्दीन अलमराही से मुलाकात के लिए जिंदा खाने में पहुंचा। वो उसकी खस्ता हाली देखकर दिली तस्कीन हासिल करना चाहता था। जिंदा खाने में उसे जमालुद्दीन का उतरा हुआ चेहरा दिखाई दिया तो तमानियत का गहरा एहसास महसूस हुआ। जमालुद्दीन की निगाह जब उस पर पड़ी तो वो खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा। गाजी अब्दुल्ला शाफी ने पहरेदार को इशारा किया कि वो उसके लिए जिंदा खाने का दरवाज़ा खोल दे। पहरेदार उसका हुक्म बजा लाया। भयानक चिड़चिड़ाहट से जिंदा खाने का दरवाज़ा खुल गया। गाजी अब्दुल्ला शाफी ने क़ुव्वत भरे अंदाज से अंदर दाखिल हुआ। वो उसके मद्दे मुकाबिल पहुंच गया। सुनाओ अलमराही, कैसे हो? कोई तकलीफ तो नहीं होती यहाँ? गाजी, मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगे। तुम्हें अपनी जिल्लत का एहसास यहाँ खींच लाएगा। मैं तुमसे बहुत बेहतर हाल में हूँ क्योंकि मुझे किसी किस्म की जिल्लत का कोई एहसास नहीं झंझोड़ता। मैंने सबको ज़हनी तौर पर ऐसा बना दिया है कि वो आराम और सुकून में रहने के बावजूद अपने तय अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हारी यहाँ आमद मेरी कामयाबी की अलामत है। गाजी अब्दुल्ला उसके तस्हीह कमीज लहजे पर खोलने लगा। उसके चेहरे पर गुस्से के साए लरज रहे थे जिन्हें वो काफ़ी कोशिश से दबाने में मसरूफ़ था। अलमराही, बेफिक्र रहो, तुम्हारे इत्मीनान की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसी ज़िंदगी से मुतारफ़ कराने वाला हूँ जिसके बारे में तुमने कभी भूल कर भी नहीं सोचा होगा। तुम बहुत जल्द मेरी गुलामी में जिल्लत की रोटी खाया करोगे। तुम मुझे अपना गुलाम बनाओगे। जमालुद्दीन अलमराही उसकी बात सुनकर चौंक उठा। मगर यह कैसे मुमकिन है? दस्तूर के मुताबिक उमरा में से किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। मैं एक नया दस्तूर रकम करूँगा। मैंने इसी शर्त पर नजमुद्दीन अयूब को सुल्तान मिस्र बनवाया है कि वो तुम्हें कानूनी तौर पर मेरी गुलामी में देंगे और अब बहुत जल्द वो वादा वफा होने वाला है। ऐसा हरगज नहीं हो सकता। उमरा की जमात सुल्तान मिस्र के इस इक़दाम के खिलाफ उठ खड़ी होगी। अगर सुल्तान मिस्र ने उनके फैसले को तस्लीम नहीं किया तो फिर वो दिन दूर नहीं कि वो उसे माजूल कर डालें। नजमुद्दीन अयूब को अब कोई माजूल नहीं कर सकता। उसके हाथ बड़े मजबूत हो चुके हैं। गाजी अब्दुल्ला उसकी लाइल्मी पर चहकने लगा। जमालुद्दीन अलमराही उसके चेहरे पर फैले हुए इत्मीनान और पुख्ता आज़म को देखकर परेशान सा हो गया। मैं कुछ समझा नहीं, वो बमुश्किल बोला। अलमराही, सुल्तान मिस्र नजमुद्दीन अयूब के पास अमीरुल मोमिनीन की जानिब से बलाद मिस्र की अमरत का हुक्मनामा मौजूद है। अब मिस्री उमरा की जमात उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यानी नजमुद्दीन अयूब मेरे इशारे को समझ गया था। जमालुद्दीन अलमराही मुबहम अंदाज में बुड़बुड़ाया। कैसा इशारा? अब चौंकने की बारी गाजी अब्दुल्ला शाफी की थी। खैर छोड़ो इस बात को। मुझे पूरा यकीन है कि नजमुद्दीन अयूब मुझे किसी का गुलाम नहीं बनाएगा क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ कि वो एक बासूल शख्स है। वक्त ही तुम्हारी इस खुश फहमी को गलत साबित करेगा। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं तो तुम्हें इस अमर से आगाह करने आया था कि मैंने अपने महल के अगबी हिस्से में जहाँ घोड़ों का अस्तबल वाक़ई है उसके साथ ही एक छोटा सा कमरा तुम्हारी रिहाइश के लिए बनवा दिया है। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया कि तुम तनहा मेरी गुलामी में आना पसंद करोगे या भी महलो याल। मैं इतना संगदिल नहीं हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों से जुदा करूँ। जमालुद्दीन के चेहरे पर जलजले के आसार दिखाई दे रहे थे। वो जानता था कि गाजी अब्दुल्ला इस वक्त अरबाब इक़्तिदार में से एक है। इसकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरा, उमरा की एक ऐसी जमात भी मौजूद थी जो उसके जुल्म और सितम का निशाना बन चुकी थी। वो गाजी अब्दुल्ला के इस इक़दाम की तारीफ करेगी। सब लोग उसे नीचा दिखाने और जिल्लत के गड्ढे में फेंकने में कोशियाँ दिखाई दे रहे थे। गाजी अब्दुल्ला वहाँ देर तक मौजूद रहा और इस तमाम अरसे में वो उसे तंज़ो तान के निश्चर छोड़ता रहा।
जमाल उद्दीन अलमरही ने मजीद कुछ बातचीत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि खामोशी का दामन थामे रखा। वो ख्यालात की रूह में बहकर अपनी जिल्लत अमेज़ी को बखूबी महसूस कर रहा था। इस असरा में गाजी अब्दुल्ला शाफी तो वहाँ से रुखसत हो गया था, मगर उसे यूं महसूस हो रहा था कि वो यहीं कहीं मौजूद है। वक्त ने उसे अरूज से पस्ती की जानब धकेल दिया था, मगर वो पस्ती में भी बुलंदी पर पहुंचने का अज़म बांधे हुए था। मगर गुलामी की जिल्लत ने उसके अज़म को पल भर में पाँच पाँच कर डाला। नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन की जानब से नजमुद्दीन अयूब को मिस्र की अमारत तफवीज़ किए जाने पर बलाद मिस्र के उमरा की एक जमात में हलचल मच गई। उनमें बेशतर ऐसे लोग थे जो नजमुद्दीन अयूब को सुल्तान बनाने के खिलाफ थे। उन सब का इज्तिमा सिपा सलार वजहुद्दीन बकरी के घर पर हुआ। वजहुद्दीन बकरी खुद भी नजमुद्दीन अयूब के इस इक़दाम पर दम बखुद रह गया था। उसे अब अपना मुस्तकबिल भी साफ खतरे में दिखाई देने लगा था। उसके महल में उमरा बैठे अपनी अपनी बोलियां बोलने में मसरूफ़ थे। मुअज़्ज़िज़ीन, वजहुद्दीन बकरी ने हाथ के इशारे से उन्हें खामोश होने का इशारा किया। आप अगर जानवरों की मरद यहाँ गुल मचाएंगे तो मैं आप सबको रुखसत कर दूंगा। क्या मतलब? क्या हम यहाँ अपना वक्त यूं ही बर्बाद करने के लिए आए हैं? एक अमीर तिंग कर बोला। वजहुद्दीन बकरी ने उसे नज़रअंदाज करते हुए दोबारा कहा, देखिए, हमें जो मसला दरपेश है इसके बारे में संजीदगी से गुफ्तगू की जाए ताकि सुल्तान मिस्र को अमर बनने से रोका जा सके। उसने ऐसी ताकत हासिल कर ली है जिसके जोर पर वो अपनी मर्जी हम सब पर ठोंस सकता है और कोई उसकी मंशा के खिलाफ सोच नहीं सकता। जो कुछ होना था वो हो चुका। मैंने पहले ही उमरा की जमात को मशवरा दिया था कि वो नजमुद्दीन अयूब की बजाय इमादुद्दीन इस्माइल को हाकिम मिस्र बनाए, मगर अशराफ मिस्र ने मेरी सुनी अनसुनी कर दी। तुम हमें इल्ज़ाम ना दो। अगर हम नजमुद्दीन अयूब के हामी होते तो आज तुम्हारे पास ना आते, बल्कि अपने अपने घरों में बैठे होते। एक अमीर ने सफाई पेश की, बाखुदा मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, बल्कि आपके जज्बात की तहे दिल से कदर करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि बलाद मिस्र पर अमरीत का आगाज़ न होने दें। मैं आपके साथ हूँ। मुझे कोई ऐसा लहे अमल बताइए जिससे हमारे मकासद कामयाबी से हमकिनार हों। सलार आज़म, अब हम भला क्या बताएं? कुछ भी तो सुझाई नहीं दे रहा। एक अमीर मायूसी के आलम में बोला। दूसरे कई उमरा के चेहरे भी कुछ ऐसे ही जज्बात की गमाजी कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि हमें सुल्तान के पास खुद जाकर उसे मुतनब्बे कर देना चाहिए कि वो अपने अमूर को देखभाल कर हम पर मुसल्लत करने की कोशिश करे। अगर उसने कोई ऐसी रविश इख्तियार करने की कोशिश की जो हमारे और रियाया के मफादात के मुनाफी हुई तो हम उसकी राह में आईनी दीवार साबित होंगे। ये तो बेबसी और नातवानी का खुला ऐलान होगा। आप इसे बेबसी कहिए या कुछ और, सुल्तान को बावर कराने से वह मामलात में एहतियात बरतेगा। मेरे पास एक तजवीज़ है। वजहुद्दीन बकरी ने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। वो सब चौंक कर उसे देखने लगे। मेरा राब्ता इमादुद्दीन इस्माइल से अभी तक कायम है। मैंने उसे बलाद मिस्र पर हमलावर होने की पेशकश भी की है। मैं खुफिया तौर पर अपनी अफवाज को इन मौका पर मैदान से हटा लूँगा जब जंग का आगाज़ होने वाला होगा। ऐसे में नजमुद्दीन अयूब निहत्था रह जाएगा और उसके हलीफ इतने कलील होंगे कि जंग के पहले ही हल्ले में फैसला हो जाएगा। आप लोग सिर्फ इतना कीजिए कि अपने तई इमादुद्दीन इस्माइल को यह बावर कराने की कोशिश करें कि बलाद मिस्र के सब उमरा उसके हम कदम हैं। वजहुद्दीन बकरी की बात सुनकर उनके सिते हुए चेहरों पर रौनक आ गई थी। सलार आज़म, आप बेफिक्र रहिए, इस काम में आप हमें बेहद फ़ाल पाएंगे। हम आज ही मरासलात का सिलसिला शुरू कर देंगे। अगर सुल्तान मिस्र ने आपको जंग बर्पा होने से पहले ही माजूल कर दिया तो। एक अमीर तफक्कुर अमेज़ लहजे में बोला, इस बात की फ़िक्र मत कीजिए, मैंने इसका भी पेशगी इंतज़ाम कर रखा है जो वक्त आने पर ही यहाँ होगा। याद रखिए, नजमुद्दीन अयूब पर अगर इमादुद्दीन इस्माइल ने हमला कर दिया तो उसकी शिकस्त यकीनी है, चाहे मैं ओहदा सलारी पर रहूं या न रहूं। वजहुद्दीन बकरी ठोस और मुस्तहकम लहजे में बोला। उमरा की जमात के चेहरों पर इत्मीनान दिखाई देने लगा। नाजरीन, बरकई खान को उर्दू ज़री के कान आज़म बातू खान ने अचानक तलब किया। वो उस वक्त अपने महल में बर्द पर मीठी सी धुन छेड़े हुए था। अपने अचानक तलबी पर उसे हैरत भी हुई और तजस्सुस भी। वो अपनी कमीन गाह से निकलकर सीधा बातू खान के महल में जा पहुंचा। बातू खान एक बड़े वसी और अरीज कमरे में तनहा मौजूद था। उसने जर्द रंग का झिलमिलाता हुआ लिबास जेब तन कर रखा था। बरकई खान ने हाजिर होने के बाद मंगोली अंदाज में
ज़मीन पर बैठकर झुककर उसे सलामी दी। बातो खान ने उसे उठने का इशारा किया तो वो उठ गया। बातो खान ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बरकई खान नफीस शाही कुर्सी पर विराजमान हो गया। बातो खान उसके सामने टहलने लगा। बड़े कान, बरकई मुअद्दब लहजे में बोला, खैरियत तो है? मुझे यूं अचानक तलब किया गया। बरकई, मैं कई दिन से कुछ मामलों में फिक्रमंद हूँ। कज़वीन में आए दिन मुसलमानों के बीच में फिरका वराना हंगामे होते रहते हैं। दिल तो चाहता है कि उन्हें हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर दूँ, मगर कुछ ऐसी वजूहात हैं कि उन्हें अपनी रैयत में शामिल रखना ज़रूरी है। इसमें क्या मुश्किल है? मुसलमानों के उन ग्रोहों को इधर उधर बिखेर दीजिए जो हंगामा रही का मुजिब हैं। खैर, वो मामला तो मैं संभाल ही लूँगा। तुम्हें ख़ास काम के लिए बुलवाया था। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अमूर हुकूमत में अब दिलचस्पी लेना चाहिए। मैं कई बार खुद को अकेला महसूस करता हूँ। यूँ तो ओहदेदारान की एक लंबी कतार मेरे गिर्द मौजूद रहती है, जो कि मेरे एक इशारे पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, मगर मैं कई जगह पर ऐसे इक़दाम करने पर मजबूर हो जाता हूँ जो कि अखलाकियात के मुनाफी होते हैं। ये कुछ खामियाँ हैं जिन्हें मैं उन ओहदेदारान पर मुनकशिफ नहीं करना चाहता। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? जी हाँ बड़े कान, मैं बखूबी आपका मसला समझ रहा हूँ। आप मुझे हुक्म दीजिए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। गुज़श्ता 2 साल से हमारी सल्तनत की एक सरहदी शहरा पर एक बागी मंगोल कबीला काबिज है, जो कि वहाँ से गुजरने वाले तमाम काफिलों से खराज की मद में बड़ी रकम बटोर लेता है। अगर कोई उसे खराज ना दे तो उसे लूट मार का निशाना बना लिया जाता है। ताजिर हजरात कई बार शिकायत लेकर आए हैं। मैंने इस मुहिम पर 3 मंगोल सरदार रवाना किए हैं, मगर वो कबीला उन्हें चकमा देने में कामयाब रहा। वो कई माह तक वहाँ की खाक छान कर वापस लौटे। उस कबीले की तरबियत कुछ ऐसी है कि वो खतरा महसूस होने पर पहाड़ी सिलसिलों में रिपोश हो जाते हैं कि तलाश करने वाला बेबस हो जाता है। बड़े कान, मुझे इस मामले में क्या करना होगा? आप मुझे हुक्म दीजिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मुहिम की जिम्मेदारी संभालो और पूरे कबीले को गिरफ्तार करके यहाँ पेश करो। मैं उन लोगों की सलाहियतों से बेहद मुतासर हूँ और यह चाहता हूँ कि उनकी मनफी सोच बदल दी जाए और उनकी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उनसे मुस्बत काम लिए जाएं। ठीक है बड़े कान, मैं आज ही इस मुहिम पर निकल पड़ता हूँ। जल्द ही आपको कामयाबी की नवीद सुनाऊंगा। मैंने इस मुहिम में तुम्हारा इंतखाब बड़ा सोच समझ कर किया है। मुझे पूरी तवक्को है कि तुम्हारी सहरानो वर्दी की आदत है तुम्हें ज़रूर कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगी। मैं आपकी हौसला अफजाई पर मशकूर व ममनून हूँ। मुझसे वाबस्ता आपकी तवक्कुआत यकीनन पूरी होंगी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।